이어서 3장 15절의 말씀도 같이 읽겠습니다. 창세기 1장 27절로 28절의 말씀입니다. 앞에 슬라이드가 준비되어 있습니다. 같이 읽겠습니다. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 아멘. 이어서 3장 15절의 말씀입니다. 또 준비되어 있습니다. 함께 읽습니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. 아멘. 요즘 유튜브에서 매우 핫한 뜨거운 인기 있는 사람들이 많이 보고 있는 동영상 하나를 여러분과 함께 보고자 준비했습니다. 어느 카드 회사에서 직원을 채용하는 인터뷰 내용을 담은 영상입니다. 담당자가 채용하려고 하는 그 업무에 대해서 설명하는데 내용이 조금 당황스럽습니다. 그래서 인터뷰하고 있는 사람들, 그들의 반응이 어떠한지 그런 이야기인데요. 한번 같이 보실까요? Just give me 1 second. Sure. Sorry. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a change from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh yeah, of course, yeah. Okay, so like no lunch. You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, Not that's possible. crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Or when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they?
Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 마지막 카드 정도는 안 봤으면 도전하겠습니다만. 예. 너무 어렵지 않으니까 다 알아들으셨을 거예요. 잡 디스크립션을 말하는데 일주일 내내 잠도 잘 수 없고 항상 서서 일해야 되고 경제적인 지식과 의료적인 지식과 모든 걸 다 갖고 있고 그럼에도 불구하고 그래서 뭐 식사도 무슨 절기도 휴가도 없고 그럼에도 불구하고 페이는 nothing. 사람들이 다 세상에 그런 거 어딨냐고 할 때 우리 어머니가 그러고 있다라는 그 말에 모든 민족이 공통된 반응을 보이는 것 같아요. 모든 민족이 어머니에 대한 이야기하면 어머니에 대한 사랑 이야기하면 똑같은 반응을 보이게 됩니다. 어머니라는 존재가 참으로 위대합니다. 그 사랑의 깊이를 다 잴 수도 없고요. 자녀를 돌보실 때, 가정을 돌보실 때에 그 능력은 가히 상상을 초월하곤 하거든요. 무엇보다 어머니가 자녀들을 변화시키는 그 모습 보면 참 감동적이기도 합니다. 무엇보다 어머니는 수많은 어려움 앞에서 절대 굴하지 않는 나의 아이를 지키기 위해서는 혼자일 때 나의 아이가 없을 때와 다르게 나의 아이가 있을 때는 그 아이를 지키기 위해서는 그 어떤 맹수보다도 그 어떤 남자보다도 더 강인해지는 것이 우리의 어머니들이시죠. 어머니 없이 이 세상에 태어난 사람 아무도 없지요. 성경은 이 모든 이야기의 어머니의 시작을 창세기에서 언급하고 있습니다. 오늘 여러분들과 함께 보았던 구절들이죠. 어머니에 대한 이야기들이 많지만 저는 특별히 오늘 하나님께서 창조하시고 인간들에게 주신 그 명령과 그 질서 속에서 어머니의 역할, 어머니에 대하여 하나님께 주신 그 소명, 사명들을 함께 생각해 보기를 원했습니다. 창세기 1장, 2장, 3장까지는 하나님의 그 창조에 대한 부분들을 집중적으로 다루고 있습니다. 하나님께서 온 천지 만물을 말씀으로 만드신 이후에 그 창조의 막바지에 가서 클라이막스라고 할 수 있는 그 순간에 하나님은 인간을 만드셨습니다. 인간을 만드셨을 뿐만 아니라 인간에게는 특별히 사명을 주시죠. 다른 동물에게나 천체에게나 무생물에게 주시지 않는 사명을 인간에게는 주십니다. 이 사명이 크게 두 가지로 분류해 볼 수 있더라는 거예요. 첫 번째는 생육하고 낳는 거예요. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 하나님은 에덴 동산 안에 아담과 하와를 만드셨을 때부터도 그들이 자녀를 낳을 것을 계획하고 계셨다는 거예요. 사람에게 주신 명령 자체가 바로 그 뜻을 내포하고 있습니다. 생육하고 번성하여 이 땅에 충만하라. 두 번째는 그 땅을 정복하고 다스리라. 관리하라. 하나님이 이 사명을 남자와 여자에게, 인간에게 같이 주셨습니다. 새 생명을 낳아서 이 땅을 채우는 것, 누구의 사명이겠습니까? 어머니의 사명이죠. 이 땅을 정복하고 관리하고 다스리는 것, 누구의 사명이겠습니까? 아버지의 사명이겠죠. 하나님은 아담만을 인간으로 여기시고 아담의 갈비뼈를 취하여 만든 여인은 아담의 액세서리로 생각하지 않으셨습니다. 하나님께서 애초에 인간에게 명령을 주실 때에는 남자와 여자를 모두 염두에 두고 이렇게 명령을 주시고 계신 것이죠. 둘이 함께 할 때 그 사명을 감당할 수 있는 것이죠. 서로의 도움 없이는 불가능한 것이 이 사명입니다.
그럼에도 불구하고 어머니에게 주신 사명이 무엇이었는지, 아버지에게 주신 사명이 무엇이었는지를 우리가 분명히 또한 구분해서 볼 수 있지요. 우리가 이것을 읽었던 창세기 3장 15절은 또 우리로 하여금 어머니에 대하여 한 번 더 생각해보게 하는 구절이기도 합니다. 하나님께서 말씀하시기를 내가 너로, 여기서 말하는 너는 듣는 사람은 사단이며 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도, 사단의 후손이죠, 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손이 너의 머리를 상하게 할 것이니라. 물론 너도 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라. 하나님은 사단의 후손과 여자의 후손의 싸움에 대해서 이야기하시는데 최종적인 승리는 여자의 후손이 이길 것이다 라고 말씀하십니다. 인간으로 하여금 죄를 짓게 하였던 사단입니다. 하나님으로부터 멀어지게 만든 것이 이 사단입니다. 어찌 보면 하나님의 이 창조를 가장 악랄하게 망가뜨린 것이 사단입니다. 왜요? 하나님께서 만드시고 가장 기뻐하셨던 인간을 망가뜨렸으니까요. 하나님과 그 인간의 관계를 깨뜨려 버렸으니까요. 이 사단의 후손의 머리를 깨부술 후손이 여자에게서 나올 것이다 라고 하나님은 말씀하십니다. 우린 그분이 누군지 알죠? 하나님께서 보내신 메시아 예수 그리스도이십니다. 여기까지 우리가 다문화 잘 알고 있는 이야기예요. 그런데 제가 이번에 말씀을 묵상하면서 참 재밌다 라고 생각했던 부분이 있어요. 왜 여자의 후손이었을까요? 남자의 후손이 아니라 왜 여자의 후손이었을까요? 물론 우리는 알죠. 동정녀에게 낳아야 되니까 여자의 후손이라고도 말씀하셨겠지만 인간은, 예수님 빼고 우리 인간은 아버지 없이는 태어날 수 없다고 여기고, 어찌 보면 그때 시대에는 자식은 아버지의 소유라고 생각했고, 이 뒤에 나오는 성경 이야기는 모두가 누구 아버지의 아들 누구라고 나옵니다. 근데 하나님만큼 여자의 후손이라고 말씀하시죠. 그리고 이어지는 여자에게 주시는 말씀이 네가 출산할 때 그 고통이 더하여지리라. 연결되어 있는 겁니다. 이 출산의 이 모습도 하나님은 어머니에게 주시는 사명입니다. 그렇게 어머니를 통하여 새 생명이 낳고 나아가면서 하나님은 우리에게 메시아를 보내주시겠다라는 약속을 주신 것이죠. 새로운 생명을 낳는 것, 이것은 하나님께서 어머니에게 맡기신 사명입니다. 뿐만 아니라 이 아이가 신앙 안에서 자라가는 과정도 어머니의 역할이 매우 중요하죠. 성경은 수많은 어머니들 이야기하십니다. 이삭의 어머니 사라, 야곱의 어머니 리브가, 모세의 어머니 요게벳, 선지자 사무엘의 어머니 한나, 다윗의 증조할머니 룻, 예수님의 어머니 마리아, 디모데의 외할머니 로이스, 그리고 디모데의 어머니 유니게, 신앙으로 자녀들을 양육했던 어머니의 이야기도 성경은 우리에게 많은 이야기들을 하고 있습니다. 여기에 계신 존경하는 어머님 여러분들, 또한 우리를 낳아주신 우리 어머니 여러분, 어머니의 헌신으로 하나님의 자녀들이, 주님의 제자들이 태어나고 양육되고 있습니다. 어머니의 사랑으로 우리가 하나님의 사랑을 맛보았습니다. 어머니의 기도로 우리가 엇나가지 아니하고 그리스도의 군사로 살아가고 있습니다. 남자처럼 세상을 정복하지는 않을지라도 어머니는 하나님이 주신 놀라운 사명을 묵묵하게 잘 감당하셨기에 오늘날 우리가 여기에 있는 것입니다. 더불어서 우리도 마찬가지의 사명을 받았지요. 이제 여러분 옆에 있는 여러분의 자녀들이나 여러분이 자녀처럼 여기는 그분들을 어머니의 사랑으로 양육해 주시기 바랍니다. 우리가 사랑을 베풀 때에 하나님 우리 사랑을 통하여 그들이 하나님의 사랑을 맛보게 하실 것입니다. 자녀를 낳고 기르는 것도 하나님께서 맡기신 너무나도 귀중한 사명임을 깨달으시고 또 우리의 인생 가운데 이 귀한 사명 잘 감당하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 혹 내 자녀가 아닐지라도
내 자녀가 아닐지라도 내 자녀처럼 양육하신다면, 내 자녀처럼 사랑하신다면 그것도 어머니의 사명 감당하신다라는 이 사실을 또한 깨달으시고 어머니의 사랑 받았듯이 이제 우리 어머니의 사랑을 전하며 살아가는 그런 신앙인들 되시기를 더불어 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 어머니 없이 태어난 사람들이 없습니다. 어머니의 사랑 맛보지 않은 사람들이 없습니다. 어머니의 가르침 듣지 않고 자란 사람들이 없습니다. 또한 어머니의 기도가 오늘날 우리가 여기에 있게 하였습니다. 이 시간에도 어머니는 당신을 위해서가 아니라 우리를 위해서 잘 살라고 기도하시고 강구하십니다. 많은 것을 바라지 아니하시고 안부 전화라도 자주 해주시길 바라는 것이 어머니의 마음입니다. 어머니의 그 사랑으로 우리가 하나님의 사랑을 또한 그렇게 맛보았습니다. 하나님, 우리의 부모님들 이 세상 살아계실 때에 건강하시게 하여 주옵소서. 또한 우리가 하나님 나라에서 다시 만날 믿음의 확신을 주옵소서. 하나님, 우리가 받은 그 많은 사랑들 이제는 우리가 전하며 살게 하여 주옵소서. 우리에게 주신 자녀를 통하여서 또한 우리 곁에 있는 귀중한 한 명의 한 명의 생명들을 통하여서 우리가 주님의 사랑 전하는 자들이 되게 하여 주옵소서. 사랑을 받고 사랑을 전할 때에 그렇게 하나님을 경험하고 또한 주님의 모습을 닮아가게 하여 주옵소서. 하나님, 특별히 오늘 어머니 주일로 우리가 함께 예배합니다. 우리의 어머니들을 축복하시고 또한 오늘날도 어머니를 살아가시는 우리 여성분들을 축복하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.